There is a saying, when rape is acceptable, lie down and enjoy it. कि रेप ना गुज़ीर होवे ਤਾਂ लम्हे पै जाओ और इंजॉय करो। वाह दीदी वाह, क्या बात कर दी यार। कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग? ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਅਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਛਾਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ आवाम जड़ी है। एक ऐसे शख्स ने गल की है जिहड़ा कानून साजी का हिस्सा है, जो कि आवाम की नुमाइंदगी करता है, जो कि खवातीन के हकूक की गल करता है, रियासत का एक रुकन है, उन्हें गल की है। और फिर भारत सारियां नूं इखलाकियात दा दरस दिंदा है। ये वही भारत है ना वैसे जिहड़ा कि हर दूजे दिन पाकिस्तान दे उत्ते लैक्चर देण दी गल करदा रहिंदा कि जी इत्थे औरतां बड़ियां गैर महफूज ने, इत्थे दा निज़ाम बड़ा खराब है, इत्थे कानून तां है ही कोई नहीं, कानून तां चलदा ही नहीं। बहरहाल यार मैं ना अज बनाना नहीं चाह रही सी इस टॉपिक के उत्ते, लेकिन सोशल मीडिया के उत्ते जो ना इन्ना कोई हंगामा चलता पाया ना इस चीज़ को लैके, और मैं बड़ा हैरान हुई हाँ। मैं जरूरी समझा कि यार इस टॉपिक के उत्ते व्लॉग करना चाहिए। वैसे तो हर किसी को नसीहतां देंदे फिरदे आ कि इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया। तैनूं मैं दस दी तुसीं किहड़े-किहड़े बयानात दिंदे। अज दा व्लॉग शुरू करो जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। जिस तरह कि मैं स्टार्ट से किया है, चाहती नहीं है मैं वैसे कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा, लेकिन की करा मैं मोहतात होकर कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर ही लवांगी। मैं एक ऐसे बयान के उत्ते गल करनी है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ना लोगों को हैरान कर दिता, परेशान कर दिता, और लोगों के एक गमो गुस्सा है इस चीज़ को लैके। और ये गल किसी आम बंदे ने नहीं की। एक भारतीय सियासतदान, कर्नाटका असैंबली के एक रुकन KR रमेश कुमार ने यह जुमला आखिया है। अगर वीडियो मिले तो डिटेल्स पाओ होंदी। There is a saying, when rape is acceptable, lie down and enjoy it. कि रेप ना गुज़ीर होवे तो लम्हे पै जाओ और इंजॉय करो। वाह दीदी वाह, क्या बात कर दी यार। कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग? तुसी इदां दे जुमले अदा किदां कर लेंदे? मतलब हैरत वाली गल है। एक लड़की सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़ा ना वो कहंदी कि जी मैं जिम करदी हाँ, मैं अपने आप को स्ट्रोंग करदी हाँ, तां करके करदी हाँ क्योंकि एक सियासतदान कर्नाटका असैंबली का रुकन जिहड़ा हैगा KR रमेश कुमार, अगर ये जुमला रमेश कुमार ये जुमला कह सकता है कि जो रेप ना गुज़ीर होवे तां लम्हे पै जाओ और इंजॉय करो, तो फिर लड़कियां किदां महफूज रह सकदियां ने? सोचने वाली गल है वैसे कि ये जुमला किसी सड़क छाप बंदे ने नहीं आख्या, किसी अनपढ़ बंदे ने नहीं आख्या कि मुंह चों निकल गया तो निकल गया, हाँ, बल्कि ये जुमला एक मुंतखब नुमाइंदा है उन्हें आखिया। और इस तरह के नुमाइंदे इलैक्ट करते हैं जी ये भारत जिहड़े ना आवाम जड़ी है। एक ऐसे शख्स ने गल की है जिहड़ा कानून साजी का हिस्सा है, जो कि आवाम की नुमाइंदगी करता है, जो कि खवातीन के हकूक की गल करता है, रियासत का एक रुकन है, उन्हें गल की है। और फिर भारत सारियां नूं इखलाकियात का दरस दिंदा है। ये वही भारत है ना वैसे जिहड़ा कि हर दूजे दिन पाकिस्तान के उत्ते लैक्चर देण दी गल करदा रहिंदा कि जी इत्थे औरतां बड़ियां गैर महफूज ने, इत्थे दा निज़ाम बड़ा खराब है, इत्थे कानून तां है ही कोई नहीं, कानून तां चलदा ही नहीं, इत्थे इंसाफ ही नहीं मिलदा है। मतलब पाकिस्तान की सियासत दे विच भी इन्हां दा अमल दखल है कि ओहो पाकिस्तान की आवाम जिहड़ी है वो तां उन्हां दा जिहड़ा लीडर हैगा वो तां डकिया पिया जेल दे विच, ते जिहड़े तुहाडे लीडर ने तुसी उन्हां नूं डको पहले जेल दे विच। तुसी किस तरह के इल्जामात जिहड़े ना वो आयद करदे हैं दूसरे मुल्कां दे उत्ते, पहले आपदे गिरबान च झांक के वेख लो। यानी ये गल करना बंद ही नहीं हैगी। रेप कोई मजाक नहीं है, कोई मुहावरा नहीं है, कोई सियासी जुमला नहीं है, एक जुर्म है, एक जुल्म है, एक जिंदगी भर का जख्म है। और यही वजह है कि रेप की रेशो जिहड़ी है वो भारत दे विच बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत इनू कहावत बना के पेश करता पे। वाह बई वाह, इत्थे उथे औरत किदां जिहड़ी ना महफूज हो सकती है। ये बयान जिहड़ा ना वो इस गल की आकासी करता है कि उथे ताकतवर तबके के ज़हन दे विच औरत की एक की हैसियत है। जदों इस तरह के जिहड़े जुमले है वो असैंबली के फ्लोर के उत्ते बोले जान और बाद दे विच सिर्फ और सिर्फ माजत करके इस चीज़ की माजत करके इस गल को खत्म कर दिता जाए, तो ये वाज़े पैगाम हुंदा है कि जिहड़ा निज़ाम है ना ये औरत दे नाल नहीं खड़ा हैगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ताकतवर दे नाल खड़ा है। और बकायदा अगर वो वीडियो मिले तो चलाओ बई इत्थे वो वीडियो, बकायदा वो बंदा ये गल करके ते हसदा पिया। There is a saying, when rape is acceptable, lie down and enjoy it. ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਪ ਅਗਰ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ
ਭਾਰਤ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਕਾਬ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਜਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਸਰਾ ਲੜਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਭੇਜੋ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਓ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਤੀਫੇ ਕੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਖਵਾਤੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੰਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ, ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਤਨੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੈਸੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਫਲਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ? ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੰਗੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਇਥੋਂ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਬਾਰਡਰ 2 ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਖੇਡੋ ਆ ਕੇ ਬਾਰਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਾਰਡਰ 2, ਬਾਰਡਰ 1, ਬਾਰਡਰ 3, ਬਾਰਡਰ 4 ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਓ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਨੇ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੂਸ਼ ਉਡਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਰੀਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ। ਕਹਾਂ ਤੱਕ? ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ। ਚੱਲ ਹੈ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਏ? ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਿੰਗੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਡਕੈਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵੀ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ? ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਾਂਕਾ ਛਾਂਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਂਡ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵਲੌਗ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।